దేశ అభివృద్ధికి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలే కారణమన్నారు ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి. బీసీలు తయారు చేసిన కుర్చీలో కూర్చున్న ప్రధాని మోదీ బీసీలకు అన్యాయం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. బీసీ బిల్లులో న్యాయపరమైన చిక్కులు ఉంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ బిల్లు ఎలా అమలైందని ప్రశ్నించారు. బీసీలు 42% రిజర్వేషన్లు పొందే వరకు కాంగ్రెస్ పోరాటం చేస్తుందన్నారు. ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ ధర్నాలో పాల్గొన్నారు విజయశాంతి. న్యాయం జరగాలి. 42% బీసీ రిజర్వేషన్ పార్లమెంట్ లో పెట్టి బిల్లు పాస్ చేయాలి. అనేక మంది తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు బీసీ బిడ్డలందరూ. బీజేపీ డబుల్ గేమ్ ఆడుతుంది. సో వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. చేశారా? వాళ్ళు బతికారు. చేయకపోయారా? బీసీలకు న్యాయం చేయపోయారా? బీసీ బిడ్డలు వాళ్ళ తొంగలకు తొక్కుతారు. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే బీజేపీ వారు మా రాహుల్ గాంధీ గారితో కావచ్చు, అపోజిషన్ లో కావచ్చు, మా ప్రభుత్వంతో కావచ్చు, అందరితో కూర్చొని మాట్లాడుకుని చర్చించి ఆ డౌట్ క్లారిఫై చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది. ఏమీ లేకుండా మాట్లాడకుండా చర్చించకుండా వాళ్ళ డౌట్లు చెప్పుకుంటూ మెలికలు పెడుతూ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ కాలయాపన చేయాలని చూస్తుంది బీజేపీ. సో ఇది జరిగే ప్రసక్తే లేదు. డెఫినెట్ గా బీసీలకి న్యాయం కౌంట్ ఉంటదండి. मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं और बधाई इस बात के लिए देता हूं, ये जो मांग पूरे देश के पिछड़ों की है उस मांग को पूरा करने की शुरुआत तेलंगाना की सरकार ने कर दी है और आपके इस शुरुआत जो की है, जो कानून बनाया है, उसका हम लोग न केवल समर्थन करते हैं बल्कि केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री तेलंगाना का जो प्रस्ताव है उसको हूबहू केंद्र सरकार स्वीकार करे। और स्वीकार नहीं करेगी तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम समाजवादियों ने आज से नहीं, लोहिया जी के समय से गांठ बांध रखी थी कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये नारा देते रहे हम लोग। आदरणीय नेताजी सत्य मुलायम सिंह जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय शरद जी से लेके तमाम समाजवादी नेताओं ने जो मांग रखी थी जातिगत जनगणना की, हालांकि केंद्र सरकार ने घोषणा की है, लेकिन मेरे पिछड़े समाज के लोगों, अभी हमें और आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनकी नीयत में हमेशा पिछड़ों के लिए खोट रही है। आज तेलंगाना सरकार के हमारे रेवंत रेड्डी जी को और यहां पे उपस्थित तेलंगाना प्रदेश कमेटी के गौड़ जी को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी साहब को मैं तहे दिल से आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आज दिल्ली में हमारा ओबीसी समाज का आवाज हम सुना पा रहे हैं। हमारा कोशिश होना चाहिए कि यहां से आवाज हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के कान पे हमें ये आवाज ले जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हो, लेकिन आज यहां पर पूरा ओबीसी समाज एकजुट है, अपना हक मान रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी सरकार कहां है? देश के हर कोने से आज ओबीसी समाज जंतर मंतर में आया है और आज अगर देश के ओबीसी समाज के साथ अगर एक नेता कोई खड़ा है तो वो राहुल गांधी जी है।
मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अगर हमारे पिछड़ों की बात, सामाजिक न्याय की बात पार्टी इसकी आवाज उठा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और एक बार जब कोई मुद्दा आदरणीय खड़गे जी हाथ में लेते हैं, जब भी कोई मुद्दा राहुल गांधी जी लेते हैं, तो उस मुद्दे को अपने अंतिम अंजाम तक ले जाने से पहले कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटती। हम आपका जो मांग है उसको अंतिम अंजाम तक लेके जाएंगे और सदन से सड़क तक हम अपनी बात पूरी जोर से, पूरी ताकत से रखेंगे। हम आपके साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। బీసీ మహాధర్నాలో బీసీ సంఘ నేత జాజుల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. నిలుస్తుంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ఒకటోసారి కాదు, ఇది మొదటిసారి ఏప్రిల్ 2న బీసీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ధర్నా పెట్టినాం. ఇక్కడ ధర్నా పెట్టినప్పుడు అప్పుడు నరేంద్ర మోదీ గారు దేశవ్యాప్తంగా కులగణన చేస్తామని చెప్పలే. ఎప్పుడైతే మనం ధర్నా పెట్టామో ఆ ధర్నాకు రేవంత్ అన్న వచ్చిండో, ఆ తర్వాత గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు వచ్చిర్రో, నరేంద్ర మోదీ గారు దెబ్బకు దిగొచ్చి ఆయన దయ్యం వదిలి దేశవ్యాప్తంగా కులగణన చేస్తామని చెప్పిండు. అది కేవలం మన పోరాట విజయము అని చెప్పి, అది రేవంత్ అన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవాళ ఒత్తిడి వల్లనే జరిగిందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ధర్నా ఎందుకు చేయాలి? ఢిల్లీ దాకా దాదాపు 1800 కిలోమీటర్లు 36 గంటలు జర్నీ చేసి వచ్చినాం. ఈ ధర్నా ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు 42% కులగణన చేయాలంటే మనం అందరం అడిగితే కులగణన చేశారు. దయచేసి అక్కడ చూడకండి, ఎవరు వస్తలేరు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూర్చోండి, కూర్చోండి. ఇక్కడ రేవంత్ అన్న ఉన్నాక అక్కడే చూస్తారా అన్న? వస్తాడు. ఇక్కడ చూడు, 2 నిమిషాలు ప్రెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు, 2 నిమిషాలు వస్తాడు. ఈరోజు ఇవాళ ధర్నా ఎందుకు చేస్తున్నాం? తెలంగాణలో కులగణన చేయాలని మనం డిమాండ్ చేసినాం. కులగణన చేశారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఆ తర్వాత అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టాలని చెప్పినాం. ఆ బిల్లు ఇవాళ అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టారు. ఆ తర్వాత మనం ఇవాళ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కానీ విద్యా ఉద్యోగాల్లో కానీ 42% రిజర్వేషన్ పెట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తే అసెంబ్లీలో బిల్లు చేసి ఆ బిల్లును పోయి ఢిల్లీకి పంపించారు. ఈ ఢిల్లీకి పంపించి ఎందువలే? ఏప్రిల్ 11వ తేదీన తెలంగాణ ప్రభుత్వం బిల్లు చేసి ఇక్కడ పంపించారు. అంటే 3.5 నెలలు దాటిపోయింది. 3.5 నెలలుగా బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లు ఆమోదం తెలపడం లేదు. అది ఢిల్లీలో ఉంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సరే ఈ 9th షెడ్యూల్లో పెట్టి ఈ బిల్లు చేయనట్టు ఈ బీజేపీ దుర్మార్గులు కనీసం ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి, జీవో తీసుకొచ్చి బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని, బీసీ రిజర్వేషన్లను కనీసం ఆర్డినెన్స్ ద్వారానైనా రిజర్వేషన్లు తీసుకురావాలని చెప్తే ఆ ఆర్డినెన్స్ గవర్నర్ ఆఫీసు మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఆర్డినెన్స్ రాకుండా కూడా ఆపేశారు. 9th షెడ్యూల్లో పెట్టమంటే 9th షెడ్యూల్లో పెట్టనీయలే. ఆర్డినెన్స్ ద్వారా రిజర్వేషన్లను 42% పెంచాలంటే 42% రిజర్వేషన్ పెంచనీయలే. ఇవాళ హలో మాట్లాడి వినొస్తుందా? వినొస్తుందా? నా బాధ ఏంటంటే మీకు కాదు, మోడీకి వినపడాలని నేను మాట్లాడుతున్నా. అదేవిధంగా ఇవాళ ఆర్డినెన్స్ తీసుకురాలే, ఆ తర్వాత బిల్లు తీసుకురాలే. ఇవాళ మళ్ళీ బీజేపీ వాళ్ళు సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా 42% రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేశారు. నేను అంటున్నా, ధర్నా చేయాల్సింది ఎక్కడా? మీరే చెప్పాలి. ధర్నా ఎక్కడ చేయాలి? గర్జన ఎక్కడ పెట్టాలి?
ఢిల్లీలో పెట్టాలి, కానీ వాళ్ళు గల్లీలో పెడుతున్నారు. ఇవాళ గల్లీలు ఎందుకు పెడుతున్నారు? ఇవాళ రిజర్వేషన్లు ఇచ్చేటువంటి స్టేజ్ నుంచి 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి, కేంద్ర బీజేపీలు ఇవ్వాలి. బీజేపీలు ఇవ్వకుండా నవ్విపోనుడు కాక నాకేంటి సిగ్గన్నట్టు మళ్ళా హైదరాబాద్లో ధర్నా పెడుతున్నారు. నేనంటున్నా, ఒకటే పిలిపిస్తున్నాయి ఢిల్లీకి వెళ్ళి, బీసీ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వకపోతే బీసీలు సర్పంచులు గారు, ఎంపీడీసీలు గారు, ఎంపీపీలు గారు, జెడ్పీడీసీలు గారు మన నోటికాడి ముద్దను బీజేపీ గవర్నమెంట్ గుంజుకొని తింటుంది. అందుకోసం ఈ ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఒకటే నిదానం ఇవ్వాలి, బీజేపీకి హటావో, బీసీ రిజర్వేషన్ కు బచావో. బీజేపీకి హటావో, బీసీ రిజర్వేషన్ కు బచావో. గట్టిగా మీరందరూ ఒక్కసారి అనాలి. బీసీ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వని బీజేపీ మనకు అవసరమా? బీసీ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వని బీజేపీ మనకు అవసరమా? ఇవాళ అందుకనే బీజేపీకి హటావో, బీసీ రిజర్వేషన్ కు బచావో నినాదంతో పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, ఆయన పేరు కిషన్ రెడ్డి గారు, ఏం రెడ్డి? ఆయన కిరికిరి రెడ్డి. కిషన్ రెడ్డి పేరు ఏం పేరు? కిరికిరి రెడ్డి. కిరికిరి రెడ్డి ఎందుకు ఏమంటుంది తెలుసా? కిరికిరి రెడ్డి అని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా? ఇవాళ కాలుగు పెడితే మెడకు పెడుతున్నాడు, మెడకు పెడితే కాలుగు పెడుతున్నాడు. ముస్లిం రిజర్వేషన్లట బీసీలకు వెళ్ళి 10% ఇస్తారట. నేనంటున్నా, 10% రిజర్వేషన్లు ముస్లింకి ఇచ్చేది ఎక్కడన్నా కాగితం చూపిస్తావా అని నేను అడుగుతున్నా. కిషన్ రెడ్డి, నువ్వు బీసీల వ్యతిరేకివి, నీ పంత మార్చుకో, లేకపోతే నిన్ను బీసీల ద్రోహిగా ఈ బీసీ సమాజం ప్రకటిస్తుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొక ఆయన మన బీసీ వాడే, మన ఇంటోడే, ఆయన బండి సంజయ్. బండి సంజయ్ కాదు ఆయన, ఏం పేరు? ఆయన పేరు తొండి సంజయ్. బండి సంజయ్ గారు తొండి సంజయ్ బీసీ రిజర్వేషన్ల మీద తొండిగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన ఏమంటున్నాడు? కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ అట బీసీ డిక్లరేషన్ కాదట, అది ముస్లిం డిక్లరేషన్ అంటాడు. ఈ బీసీ రిజర్వేషన్లు ఇస్తే ఇది అసైతుల్ ఓవైసీకి, షబ్బీర్ అలీకి ఉపయోగపడతాయట. ఇవాళ షబ్బీర్ అలీ సర్పంచ్ అవుతాడా? అసైతుల్ ఓవైసీ సర్పంచ్ అవుతాడా? సంజయ్ అన్న, ఈ బీసీ వ్యతిరేక చర్యలు మానుకో, లేకపోతే జాతిలో పుట్టిన ద్రోహిగా చరిత్రలో మిగిలిపోతామని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నా. ఒక ఆయనుండు ఉట్టి కెరగలేనమ్మ స్వర్గానికి ఎగిరిండట. ఎన్నడు ప్రజాప్రతినిధిగా గెలవలే, 4 సార్లు ఓడిపోయింది. ఎవరైనా? ఆయనే బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు. ఏమంటాడు ఆయన? తెలంగాణలో జరిగిన కులగణన అది చట్టబద్ధంగా జరగలేదు, రాజ్యాంగబద్ధంగా జరగలేదు అంటాడు. అయ్యా రామచంద్రరావు, నువ్వు న్యాయవాది కాదు, నువ్వు అన్యాయవాదివి. ఎందుకంటే తెలంగాణ జరిగింది 100కు 100% కులగణన చట్టబద్ధంగా జరిగింది, న్యాయబద్ధంగా జరిగింది. మీరే న్యాయబద్ధంగా లేరు, చట్టబద్ధంగా లేరు అని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నా. అందుకోసమే నిన్న కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ సభ్యులు పార్లమెంట్లో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడితే బీజేపీ వాళ్ళు తిరస్కరించారు. నేను అంటున్నా, బీసీ బిల్లు తిరస్కరించినటువంటి పార్టీని మనం ఏం చేయాలి? మీరే చెప్పాలి. బీసీ బిల్లును తిరస్కరించిన పార్టీని మనం ఏం చేయాలి? తెలంగాణలో మనం తిరస్కరించాలి. బీసీ రిజర్వేషన్ల వ్యతిరేకి బీజేపీని తిరస్కరించవలసిన అవసరం ఉంది. ఇక నేను చివరిగా చెప్తున్న, సమయం లేదు. నరేంద్ర మోదీ గారు పేరుకే బీసీ ప్రధాని, పేరుకైన బీసీ ప్రధాని, కానీ ఇంటి దీపం అని ముట్లాడితే మూతి కాలుతున్నాడు. 11 ఏళ్ళ ఆయన వచ్చి ఒక బీసీ ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ పెట్టలే, చట్టసభలో రిజర్వేషన్లు పెట్టలే, మహిళా బిల్లులో బీసీ మహిళలకు సభ కూడా పెట్టలే. కేవలం సూటు బూటు వేసుకుంటాడు. మన రాహుల్ గాంధీ గారు విమర్శించగానే నేను బలహీన వర్గాల ప్రధానమంత్రి అంటాడు. అయ్యా మోడీ గారు, మీరు బలహీన వర్గాల ప్రధానమంత్రి, కానీ బీసీలకేం చేసిరని ఈ ఢిల్లీ కోట మీద నుంచి మనమందరం గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా నరేంద్ర మోదీ గారిని ప్రశ్నించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మనం ఏం చేయాలి? బీసీ దెబ్బ బీజేపీకి కొడితే తెలంగాణలో రాజకీయ సమాధి కావాలి. ఇవాళ ఒక్కటి నేను చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఆయన ఏమంటాడంటే
బీజేపీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే, బీజేపీ వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే, మేము 42% కామారెడ్డి రిజర్వేషన్లు మేము ఇచ్చినామా, హామీ మేము ఇచ్చినామా, మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు అమలు చేయాలంటారు. ఇవాళ నేను అంటున్నా, వినొస్తుందా? వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది. సీనన్న మంచి వినబడుతుంది, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఆడ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రెస్ మీట్ చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం వాల్యూమ్ తగ్గించాల్సి వచ్చింది. ప్లీజ్ మీరు దయచేసి ఫినిష్ చేయండి అన్న, మాట్లాడండి. మీరు వినబడుతుందా అన్న? వినబడుతుంది. మీరు అయినంత మెసేజ్ ఫినిష్ చేయండి ప్లీజ్. ప్లీజ్ దయచేసి మెసేజ్ ఫినిష్ చేయండి. ఈరోజు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, బీసీ రిజర్వేషన్లు 42% కాంగ్రెస్కి ఇస్తే మేమెందుకు చేయాలంటారు? మరి రైతు చట్టాలు దేశంలో అన్ని వ్యతిరేకించరు, మరి దేశంలో మీరెందుకు చేశారు? రాష్ట్రాలు వ్యతిరేకించరు. సిఎన్ఎన్ చట్టం వ్యతిరేకించరు. అదేవిధంగా దేశంలో అనేక చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తే మీరు చేయలేదా? కాబట్టి బీజేపీకి బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లు పెడితే సరే, లేకపోతే బీజేపీని బీసీలే రాజకీయంగా బొంద పెడతారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఒక ఆయనడు టీఆర్ఎస్ ఆయన కులగణన చేస్తే కులగణన పాల్గొనలే, ఫామ్ హౌస్లకు వెళ్ళి రాలే, కానీ వాళ్ళు కూడా కులగణన చేసినటువంటి ప్రభుత్వాల మీద మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి తెలంగాణకు పోగానే అన్న మాకు అందరికి వినబడుతుందన్న, కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి బాబు. అదే ఇదేనే వెంకన్న వినపడుతుందా? ఇంతకుముందు మాట్లాడేది వినపడ్డదా? ఇంకొక ఆయన మాట్లాడుతుండు, ఆయన ఫామ్ హౌస్ ఆయన. రిజర్వేషన్లు తగ్గించింది ఎవరు? 34% నుంచి 18 రిజర్వేషన్ శాతం తగ్గించింది ఎవరు? చిన్నగా మాట్లాడతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి. రాత్రిపూట ఒక ఆయన కత్తి పట్టుకొని పోయి ఒకరిని చంపేసి ఆ రక్తం మరకలు కడుక్కొని పొద్దుగాల పోయి దండేసి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించిందట. అంతకుడే నివాళులు అర్పించినట్టు ఇవాళ కేసీఆర్ వైఖరి ఉంది బీసీల విషయంలో. ఈరోజు మీకు అందరు తెలుసు, కులగణన పాల్గొన్నాడా కేసీఆర్? మీరు చెప్పాలి, కులగణన పాల్గొన్నాడా? కేసీఆర్ పాల్గొనలే. హరీష్ రావు పాల్గొన్నాడా? కేటీఆర్ పాల్గొన్నాడా? మరి బీసీల గురించి మాట్లాడటానికి మీకు సిగ్గుండాలని నేను అడుగుతున్నా. మీకు సిగ్గు ఎగ్గుండా నేను అడుగుతున్నా. బీసీల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు బీఆర్ఎస్కు లేదు. అందుకోసం బీసీ వ్యతిరేకులైనటువంటి బీజేపీని బీఆర్ఎస్ 2 తాను ముక్కలు. నేను చెప్పింది కాదు, వాళ్ళే చెప్తున్నారు. వాళ్ళ బిడ్డ కవిత చెప్తుంది బీఆర్ఎస్ను బీజేపీలో విలీనం చేయాలని. ఇవాళ చేస్తున్నారని చెప్తుంది. అందుకోసం ఇవాళ పచ్చి బీసీ వ్యతిరేకులైనటువంటి వీళ్ళ పని పడితే వీళ్ళని బండకేసి